So we from Equip Ministries India, we wish all the women at Equip Church who are present here, who are present online, a happy Women's Day. We are glad, that you are part of our lives. You all are a great blessing. Amen. It's been an amazing service right from the beginning. Thank you for everyone for your contribution. Amen. And as we go towards the word, I am excited to invite my wife, Ramya, is going to come and share the word with us today. Amen. As the woman of God is going to bring the word today, I believe that God is going to speak to all of us in a special, special way. So as she's coming, let's all put our hands together and glorify God. And I hand over this time to her. Thank you. Thank you very much. Check, 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 check. Check, 1, 2. Koncham bench. Check, check, check. Little more. Check, check. Check 1, 2, check. Check mic test. Check 1, 2, check, check, check. All right. Okay. I know Women's Day is tomorrow, but since it would be too late for us to celebrate it on 13th of March, we are celebrating it today. మరి రేపు విమెన్స్ డే అని నాకు తెలుసు, కానీ 13వ తారీఖు దాన్ని చేస్తే చాలా ఆలస్యం అయిపోతుందని ఒకరోజు ముందుగా ఈ రోజే ఈ యొక్క విమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్ చేస్తా ఉన్నాం. So I'm really excited, I'm humbled, and I'm really thankful to God for giving me this opportunity. మరి అవకాశం దేవుడు ఇచ్చినందుకు నేను ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. అదే సమయంలో మరి నేను దీనత్వంతో ఈ యొక్క అవకాశాన్ని స్వీకరిస్తున్నాను. And I wish every woman a happy Women's Day. మరి అందరు స్త్రీలందరూ కూడా మరి విమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు నేను తెలియజేస్తున్నాను. But I want to add another line to that. మరి దాంతో పాటు నేను ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Women are happy only when others are happy. మరి స్త్రీలు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటారంటే వారు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడే సంతోషంగా ఉంటారు. Especially when their men are satisfied and happy. ప్రత్యేకంగా మరి వారి జీవితంలో దేవుడు వారికి ఇచ్చిన భర్త మరి సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు వారు సంతోషంగా ఉంటారు. And when their men treat them right, that's when they are happy. మరి వారి పురుషులు వారి జీవితంలో సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు వారు సంతోషిస్తూ ఉంటారు. వారిని సంతోషపెట్టినప్పుడు వారు సంతోషంగా ఉంటారు. హల్లెలూయా. ఆమేన్. 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 How many of you agree with that? మీలో ఎంతమంది దాంతో ఏకీభవిస్తారు? Yes. అవును కదండి. So for us to be women and to be happy, we need the support of a man as well. మరి మనము స్త్రీలుగా సంతోషంగా ఉండాలంటే మనకు పురుషుని సహాయం అవసరం. Yes. అవునా? Can we be happy all by ourselves? మనముగా సంతోషంగా ఉండగలమా? Would we be here all by ourselves? మరి మనముగా ఈ స్థానంలో ఉండేవాళ్ళమా? Or would a man be all by himself? మరి ఒక పురుషుడు కూడా ఒంటరిగా ఉండలేడు. Amen. Amen. Yes. So women and men and women are made for each other. మరి ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడు ఇద్దరు కూడా ఒకరి కోసం ఒకరు చేయబడ్డారు. They are not made to live apart from each other. మరి ఒకరికి వేరుగా ఒకరు ఉండడానికి సృష్టించబడలేదు. But to live and to conquer this earth together. మరి వారు కలిసి జీవించి ఒక భూమిని స్వాధీనపరచుకోవడానికి దేవుడు వారిని సృష్టించాడు. So women in the past were not allowed to have the freedom that the women today enjoy. మరి ఈ రోజు స్త్రీలకు ఉన్నంత స్వాతంత్రము ప్రాచీన కాలంలో ఉండేది కాదు. They were treated like slaves. ఆ దినాల్లో వారిని బానిసలుగా చూసేవారు. Like animals, like objects and like properties. మరి కొంతమంది అయితే వారిని కొన్ని వస్తువుల్లాగా జంతువుల్లాగా చూసేవారు ప్రాచీన కాలంలో. And like they don't have any feelings. మరి వారికి ఎటువంటి హావభావాలు లేనట్టు మనుషులు చూసేవారు. As though she doesn't need any love. మరి వారికి ప్రేమ అవసరం లేనట్టు చూసేవారు. They were treated like sex objects. మరి వారిని కేవలము మరి లైంగిక సంబంధాల కోసం వాడుకునేవారు. Only for the sake of pleasure. మరి కేవలం పురుషుని ఆనందం కోసం స్త్రీలను వాడుకునే సమయం ఒకటి ఉండింది. But when Jesus came, కానీ యేసు వచ్చినప్పుడు he changed everything. ఆయన సమస్తమును మార్చివేశాడు. He liberated women. ఆయన స్త్రీలకు స్వాతంత్రమును తీసుకొచ్చాడు. Jesus is the best thing that happened to women. మరి యేసు స్త్రీల విషయంలో జరిగిన శ్రేష్టమైన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు.
we no longer live in Eden. చెక్ మనం ఏదెన్లో లేము. We live in the redemption of cross. మనము క్రీస్తు యొక్క విమోచన కార్యములో ఉన్నాం. Yet women had to fight their place for equality. అయినప్పటికీ స్త్రీలు వారి సమానత్వము కోసము పోరాడుతూ ఉన్నారు. Their work is not regarded as equal as a man's work. మరి చూచినట్లయితే ఒక సమయంలో మరి స్త్రీల పనులు పురుషుని పనితో సమానంగా చూడబడలేదు. Though they work more, they are paid less than a man for the same job profile in many countries. మరి అనేక దేశాల్లో చూచినట్లయితే స్త్రీలు ఎక్కువగా కష్టపడినా పురుషుల కంటే తక్కువ వేతనాన్ని వారికి ఇస్తూ ఉంటారు. There are many great women who fought for the freedom and equality of what today's women enjoy. మరి ఈ రోజు ఈ రోజున్న స్త్రీలు ఆనందించే స్వాతంత్రం కోసము వారి సమానత్వం కోసం ఎందరో స్త్రీలు పోరాడి ఉన్నారు. Yet today, even after being saved and even after accepting the redemption of Jesus, women are not accepted. మరి ఈ రోజు యేసు ప్రభు కార్యాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత కూడా చాలా మంది స్త్రీలను స్వీకరిస్తలేరు. They are not accepted by men in their families. మరి అనేకసార్లు పురుషులు వారి కుటుంబాల్లో స్త్రీలను స్వీకరించట్లేదు. They are not accepted at their workplaces. వారి కార్యాలయాల్లో వారు స్వీకరించబడట్లేదు. They are not accepted by their in-laws. మరి కొన్నిసార్లు వారి అత్తమామ ద్వారా వారు స్వీకరించబడరు. They are not accepted by their own children. కొన్నిసార్లు వారి సొంత పిల్లల ద్వారా వారు స్వీకరించబడరు. So much so that they are not accepted by their own women again. మరి కొన్నిసార్లు కొంతమంది స్త్రీలను స్వీకరించరు. The first division took place in the Garden of Eden between man and women. మరి చూసినట్లయితే మొదటి విభజన స్త్రీకి పురుషునికి మధ్యలో ఏదెను వనంలో జరిగింది. After that, traditions and blind beliefs strengthened the division. మరి ఆ తర్వాత వచ్చిన ఈ యొక్క ఏమంటారు మూఢ నమ్మకాలు ఆ యొక్క వేరుబాటును బలపరిచాయి. Later, vain philosophies of Greek and Roman philosophers created hatred for women. ఆ తర్వాత అనేకమైన రోమా మరియు గ్రీక్ ఆ యొక్క తత్వజ్ఞానుల వల్ల మరి ఏం జరిగిందంటే స్త్రీల మీద అధికమైన ద్వేషం పెరిగింది. And now the modern culture is bringing or causing more division. మరి చూసినట్లయితే ఈ రోజు కూడా మరి అనేకమైన విభజనలు మనకు కనబడుతున్నాయి. What am I trying to say here? అయితే నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను? Men and women are divided. మరి స్త్రీలు పురుషులు మరి విభజించబడి ఉన్నారు. And women are divided amongst themselves. అదే సమయంలో స్త్రీలు కూడా వారి మధ్యలో వారే విభజించబడి ఉన్నారు. How are they divided? వారు ఏ రీతిగా విభజించబడ్డారు? Because of our own selfish nature. మరి వారి యొక్క స్వార్థపూరితమైన స్వభావాలను బట్టి. When a woman is pregnant, మరి ఒక స్త్రీ గర్భంతో ఉన్నప్పుడు they don't want a girl child. మరి వారు ఏమనుకుంటారంటే నాకు ఆడబిడ్డ వద్దు అనుకుంటారు. They only want a boy child. మరి వాళ్ళు అనుకుంటారు నాకు కుమారుడే కావాలి అనుకుంటారు. Whom do you want? మరి నీకు ఎవరు కావాలి అంటే Who do you think is in the belly? మరి నీకు ఎవరు పుడతారు అని అడిగితే Boy. నాకు మగ బిడ్డే కావాలంటారు. చాలా God showed me a dream. నాకు దేవుడు కల ఇచ్చాడు అంటారు. I know it's a boy. మరి నాకు తెలుసు పిల్లోడే పుడతాడు అంటారు. But if a girl is born, మరి ఒక అమ్మాయి పుడితే they start crying there and there in the hospital. మరి ఆ హాస్పిటల్లోనే ఏడ్చే స్త్రీలు ఎంతో మంది ఉన్నారు. Maybe not all women are like that. మరి అందరు స్త్రీలు అలా ఉండరు. But it grieves my heart when women think that their own baby girl is a burden to them or a shame to them. నాకు ఎప్పుడు దుఃఖం కలుగుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే స్త్రీలు వారికి పుట్టిన ఆడబిడ్డ వారికి బరువు అనుకున్నప్పుడు నాకు చాలా దుఃఖం వేస్తుంది. So the society has given them this picture. కాబట్టి ఈ యొక్క సమాజము అటువంటి చిత్రాలను కలిగి ఉంటుంది. When we want a daughter-in-law, we want a fair girl only. మరి మన పిల్లలకు కోడలను ఎత్తుకున్నప్పుడు తెల్ల పిల్లే కావాలి అనుకుంటాం. She has to be size 0 only. మరి చూడడానికి కూడా చక్కగా ఉండాలి అనుకుంటారు. She has to be very educated. మరి ఎంతో విద్య కలిగిన వ్యక్తి కావాలి అనుకుంటారు. She has to be a working woman. మరి ఆమె పని చేసే స్త్రీగా ఉండాలి అనుకుంటారు. She has to be tall. మరి తాను పొడుగుగా ఉండాలనుకుంటారు. And only then she is eligible to marry the boy. మరి అప్పుడు మాత్రమే మన పిల్లలకు వివాహం చేయడానికి మనం ఇష్టపడుతూ ఉంటాం. But even after all these qualifications, మరి అటువంటి అర్హతలు ఉన్నప్పటికీ she has to do, she has to bring a lot of dowry. మరి చూసినట్లయితే చాలా కట్న కానుకలు కోరుతా ఉంటారు. But the sad part is, మరి ఇక్కడ దుఃఖకరమైన విషయం ఏంటంటే though women satisfy all the needs of a man, మరి ఒక పురుషునికున్న కోరికలు స్త్రీలు తీర్చినప్పటికీ she is still looked at like a servant. మరి అనేక సార్లు వారిని కేవలం ఒక సేవకులుగా పురుషులు చూస్తూ ఉంటారు. ఎందుకని? Hi.
బికాస్ పెళ్లి చేసింది అందుకే కదా, పని చేసుకోవడానికి, నీ చేత పని చేయించుకోవడానికి నీ పెళ్లి చేసుకున్నావు. దట్స్ హౌ even educated people treat a woman today. మరి ఈ రోజు ఆ రీతిగా చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా స్త్రీలను చూస్తూ ఉన్నారు. Though she fulfills all of the demands, మరి వారి కోరికలన్నీ తీర్చినప్పటికీ she is still scorned to death. మరి వారిని ఎంతో బాధ పెడుతూ ఉంటారు. No wonder women are tortured in their marriages for dowry, మరి చూసినట్లయితే కట్న కానుకల గురించి ఈ రోజు ఎంతో మంది స్త్రీలు బాధించబడుతూ for ఉన్నారు. sex, మరి లైంగిక సంబంధాల for గురించి, money. డబ్బుల గురించి. The man who sang a beautiful song of praise to her in the Garden of Eden looked at her when he first saw her and sang a beautiful song to her. Now he looks at her and says, I don't like her. He's against her. మరి ఒకప్పుడు మరి స్త్రీని దేవుడు సృష్టించిన మొదటి దినం ఆ పురుషుడు తనను చూచి అందమైన పాట పాడాడు. కానీ ఈ రోజు చాలా సార్లు పురుషులు స్త్రీలను చూసి ద్వేషిస్తున్నారు. And sometimes the womb from which she came out is against her. కొన్నిసార్లు ఏ గర్భం నుండి తను వచ్చిందో ఆ గర్భం అంటే ఆ స్త్రీ తనను ద్వేషిస్తూ ఉంటుంది. As a result of such a great rejection and lack of acceptance, మరి ఇటువంటి గొప్ప తృణీకరణను బట్టి they commit suicide. మరి చాలా మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. They are aborted or killed even before they land on earth. మరి వారు జన్మించడానికంటే ముందే వారు చంపబడుతున్నారు. They suffer in pain. వారు నొప్పిలో ఉన్నారు. And now have gone one step further. మరి లేక దానికంటే ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్ళిపోయారు. They find love in the same sex. మరి చూసినట్లయితే ఈరోజు స్వలింగ సంకల్పం అనేది పెరిగిపోతా ఉన్నది. They marry a girl. వారు స్త్రీలను వివాహం చేస్తారు. Because they don't want to go through what they have seen their sisters or their friends go through. మరి వేరే స్త్రీలు వెళ్ళిన దాని గుండా మేము వెళ్ళకూడదు అనే భావనతో వాళ్ళు అలా చేస్తూ ఉన్నారు. So I want you to say, నేను ఇది చెప్పాలనుకుంటున్నాను. say that I am a child of God. నేను దేవుని బిడ్డనని మనం చెప్తున్నాం. Turn to the person next to you and say, you are a child of God. మీ పక్కన ఉన్న వారిని చూసి చెప్పండి, మీరు దేవుని పిల్లలని చెప్పండి. Say we are the children of God. చెప్పండి, మేము దేవుని పిల్లలం అని చెప్పండి. So how do we change this whole hatred against women? అయితే స్త్రీలకు విరుద్ధంగా ఉన్న ద్వేషాన్ని మనం ఎలా మార్చగలం? By teaching our children to love God. మన పిల్లలకు దేవుని ప్రేమించుట నేర్పుట ద్వారా. And how does loving God change our children or the future generations? మరి దేవుని ప్రేమించుట అనేది మన పిల్లలను భవిష్యత్ తరాలను ఎలా మారుస్తుంది? Let's look at Deuteronomy chapter 6. ద్వితీయోపదేశకాండం 6వ అధ్యాయం చూద్దాం. We'll find our answer there. అక్కడ మనకు జవాబు దొరుకుతుంది. Deuteronomy ద్వితీయోపదేశకాండం chapter 6. 6వ అధ్యాయం. Reading from verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Amen. Women are gifted naturally to raise up children and to influence them in the right way. మరి స్త్రీలు స్వభావ సిద్ధంగా వాళ్ళ పిల్లలను పెంచడానికి, వాళ్ళ పిల్లలను ప్రభావం చేయడానికి దేవుని ద్వారా వరాలు ఇవ్వబడ్డారు. So here God is saying to the children of Israel, ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో దేవుడు చెప్తున్నాడు, teach your children that God is one. దేవుడు ఒక్కడని మీ పిల్లలకు నేర్పండి. And not just that, to love God, దేవుని ప్రేమించాలని నేర్పాలి. with all their heart, with all their soul, and with all their might. వారి పూర్ణ మనసుతో, వారి పూర్ణ ఆత్మతో, వారి పూర్ణ బలముతో దేవుని ప్రేమించాలని. So what happens if we teach our children to love God? మన పిల్లలకు దేవుణ్ణి ప్రేమించుట నేర్పించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? That means they have God as their first priority. అనగా వారి జీవితంలో దేవుణ్ణి వారి ప్రాధాన్యతగా వారు కలిగి ఉంటారు. They will be God fearing children. వారు దేవునికి భయపడే పిల్లలుగా ఉంటారు. And when we teach them right from the beginning
beginning, from when they are really, really young, వారు చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుండి వారికి ఈ విషయాలు బోధించినట్లయితే they will not forget this way even when they grow old. వారు పెద్దగా అయిన తర్వాత కూడా ఆ మార్గాన్ని వారు విడిచిపెట్టరు. So, కాబట్టి women are trusted with the responsibility to teach and to direct the footsteps of their next generations towards God. కాబట్టి స్త్రీలకు ఈ యొక్క బాధ్యత ఇవ్వబడింది ఏంటంటే వారి తర్వాత తరం వారిని దేవుని యొక్క మార్గాల్లో నడిపించడానికి. If we women will teach our children to love God with all their strength, all their heart and all their soul, they definitely love other women when they grow up. మరి చూసినట్లయితే మన పిల్లలకు దేవుణ్ణి ప్రేమించుట మనం నేర్పించినట్లయితే అప్పుడు వారు పెద్దగా అయినప్పుడు వేరే వారిని కూడా వారు They will ప్రేమిస్తారు. look at every person as God looks at them. దేవుడు చూచినట్టు వారు ఇతరులను చూడడం ప్రారంభిస్తారు. There will be no hatred, my dear friends. అప్పుడు ద్వేషం అనేది ఉండదు ప్రియమైన There వారులారా. will be no division, my dear friends. అప్పుడు విభజనలు అనేవి ఉండవండి ప్రియమైన వారులారా. So, if you want to see change in the society, మనం ఈ యొక్క సమాజంలో మార్పును చూడగోరితే then we need to bring change right from our homes. మన కుటుంబాల నుండి ఆ మార్పును మనం తీసుకొని రావాలి. Notice what the Bible says about every daughter. మరి ప్రతి కుమార్తె గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుందో ఒకసారి చూడండి. Go with me to Psalms 144. మరి కీర్తనలు 144వ అధ్యాయానికి వెళ్దాం. And let's read verse 12. 12వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. Psalm 144 verse కీర్తనలు 12. 144వ కీర్తన 4వ వచనం. That our sons may be as plants grown up in their youth, that our daughters may be as pillars sculptured in palace style. 144:12వ వచనం. మా కుమారులు యవన కాలమునందు ఎదిగిన మొక్కల వలె ఉన్నారు, మా కుమార్తెలు నగరముకై చెక్కిన ఆ మూల స్తంభములై ఉన్నారు. Now I want you to imagine a home without a woman. మరి చూడండి, ఒక స్త్రీ లేని కుటుంబాన్ని ఒకసారి ఊహించుకోండి. How does it look? అది ఎలా ఉంటదండి? How will it be అది ఎలా ఉంటదో ఆలోచించండి. without a woman? ఒక స్త్రీ లేకుండా ఒక ఇల్లు ఎలా ఉంటది? A bunch of men in a house. మరి కేవలం పురుషులు మాత్రమే ఒక ఇంట్లో ఉంటే It will be as chaotic and as disorderly as it can be. మరి అది ఎంతో మురికిగా ఉంటది, మరి ఎంతో అల్లకల్లోలంగా ఉంటది. There is no order. మరి అక్కడ క్రమం ఉండదు. There is just chaos. మరి అక్కడంతా గందరగోళంగా ఉంటది. There is everything lying and wherever they want to throw it, they'll throw it. మరి అన్ని వారికి నచ్చినట్టు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. Yes? అవునా కదా? How many of you agree with me? మీరు I know the women population is good here. I know their number is greater, but I want a response from you also. So, a woman is like a cornerstone or a pillar of the house. మరి ఒక స్త్రీ ఒక గృహానికి మూల స్తంభముగా ఉన్నది. That's what Psalms 144 verse 12 says. అదే 144వ కీర్తన 12వ వచనం చెప్తా ఉంది. Without her there is no home. మరి తాను లేకుండా ఆ గృహం లేదు. She is the foundation of the house. మరి తాను ఆ ఇంటికి పునాది వలె ఉన్నది. There is no family without her. మరి తాను లేకుండా ఒక కుటుంబము లేదు. There is no existence of a man or a woman without her. మరి తాను లేకుండా తర్వాత తరాలు ఉండవు. That's the importance of a woman. మరి చూడండి, అది ఒక స్త్రీకి ఉన్న ప్రాముఖ్యత. So, as there is no family or existence without a woman, మరి ఒక స్త్రీ లేకుండా తర్వాత తరాలు లేవు కాబట్టి, in the same way, without a woman, అదే రీతిగా ఒక స్త్రీ లేకుండా a home is not a home. మరి ఒక కుటుంబము ఉండదు. It is just a building. మరి It is just a building. మరి ఒక భవనం మాత్రమే ఉంటుంది. There are no relationships. మరి అందులో సంబంధాలు లేవు. There are no families. అక్కడ కుటుంబాలు ఉండవు. There is no order. మరి అక్కడ క్రమం ఉండదు. And that's the reason why we need to celebrate our daughters and our women every day of our lives. అందుకే మన జీవితంలో దేవుడు మనకిచ్చిన స్త్రీలను అనగా మన కుమార్తెలను, మన భార్యలను, తల్లులను మనం అనుదినము ఆనందించాలి. They make our lives very simple and very easy. మరి వారు మన జీవితాన్ని సులువుగా, సంతోషంగా, సుఖవంతంగా చేస్తున్నారు. Women, when they do what they are created for, they bring out the best in others. మరి స్త్రీలు వారు దేని గురించి అయితే సృష్టించబడ్డారో ఆ పని చేసినప్పుడు వారు ఇతరులలో శ్రేష్టమైనవి బయటికి తీసుకొస్తూ ఉంటారు. Do you know men behave very well in the presence of women? మీకు తెలుసా, పురుషులు స్త్రీలు ఉన్నప్పుడు చక్కగా ప్రవర్తిస్తారు. If there is a group of boys, మరి అనుకోండి, ఒక గుంపు బాయ్స్ ఉన్నారు అనుకోండి,
there is a girl coming in. That's it. అక్కడ నుండి ఏదైనా ఒక అమ్మాయి వస్తా ఉంటే, Oh my God, look at me. I have to be good. Hey, how is my hairstyle, man? Tell me, man. This is how they behave. మరి చూసినట్లయితే వెంటనే వారు ఎలా ఉన్నారో చూసుకుంటారు, వారు మంచిగా ఉంటారు. Women bring out the best, out of men. మరి స్త్రీలు పురుషుల్లో ఉన్న శ్రేష్టమైన దాన్ని బయటికి తీసుకురాగలరు. And men are the most well-mannered beings when a woman is around. మరి ఒక స్త్రీ ఉన్నప్పుడు అక్కడ పురుషులు ఎప్పుడు కూడా చక్కగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. So they not only bring the best out of men, but also out of every child. మరి వారు ఆ పురుషుని నుండి శ్రేష్టమైన తీసుకురావడం మాత్రమే కాదు, కానీ వారి పిల్లలను కూడా శ్రేష్టమైన మార్గంలో నడిపించగలరు. How does it happen? అది ఎలా జరుగుతుంది? When they teach their children right from the beginning the way of God. మరి దేవుని మార్గమును వారి పిల్లలకు బోధించినప్పుడు అది జరుగుతుంది. How? ఎలా? To love God. దేవుణ్ణి ప్రేమించడం వారు To make God their first priority. మరి దేవుణ్ణి వారి యొక్క ప్రథమమైన వ్యక్తిగా చేసుకోవడం ద్వారా, and when they love God వారు దేవుణ్ణి ప్రేమించినప్పుడు, with all their heart, వారి పూర్ణ మనసుతో with ప్రేమించినప్పుడు, all their soul, వారి పూర్ణ శక్తితో ప్రేమించినప్పుడు, with all their strength, వారి పూర్ణ బలముతో ప్రేమించినప్పుడు, then they will not sin against God. మరి వారు దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేయరు. That's so simple. మరి చూడండి, అది అంత సులువైన విషయం. So I want to, I shared this example on Thursday. మరి గురువారం ఈ యొక్క ఉదాహరణ నేను చెప్పాను. We were doing our family blessing meeting. మరి ఫ్యామిలీ బ్లెస్సింగ్ మీటింగ్ చేశాము. And in that I was sharing this example of an ad. మరి ఒక యాడ్ గురించి అందులో ఉదాహరణగా చెప్పాను. It is the advertisement of All Out. మరి ఆల్ అవుట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ గురించి చెప్పాను. So it's all about their tagline. మరి అక్కడ ఉన్న ట్యాగ్ లైన్ గురించి అది మొత్తం అంతా. So it is like being tough is good is their tagline. మరి అక్కడ ఉన్న ట్యాగ్ లైన్ ఏంటి అంటే కఠినంగా ఉండడం మంచిది అని. So here is a big family. మరి ఇక్కడ ఒక పెద్ద కుటుంబం ఉంది, a joint family. మరి అది ఉమ్మడి కుటుంబం. They're sitting on this big dining table. వారు ఆ పెద్ద డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చున్నారు. And there is a boy about 9 to 10 years old. మరి 9-10 సంవత్సరాల పిల్లోడు అక్కడ ఉన్నాడు. And he made something wrong. మరి అతను ఒక తప్పుడు పని చేశాడు. So everybody is eating. మరి అందరూ భోజనం చేస్తున్నారు. And the daughter-in-law is serving food to everybody. మరి ఆ కోడలు, ఆ ఇంట్లో ఉన్న కోడలు ఆ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ భోజనం పెడుతుంది. And she also brings a plate of food to her son. మరి తన కుమారునికి కూడా కొంచెం భోజనం పెడుతుంది. But what that boy does is, మరి ఆ పిల్లోడు ఏం చేస్తాడంటే he just pushes away the plate. ఆ ప్లేట్ ని తోసేస్తాడు. And silently the mother again tries to keep the plate again and మరి give it to him. మౌనంగా తల్లి మళ్ళీ అతనికి భోజనం పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. But again he pushes it back. మళ్ళీ అతను తోసేస్తా ఉంటాడు. And all of this goes in a very silent mode. మరి ఇదంతా కూడా మౌనంగా జరుగుతూ ఉంటది. And then all the mother-in-law start to speak. మరి అక్కడ ఉన్న అత్త అక్కడ మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తుంది. Why are you punishing him? ఎందుకు అతనికి నువ్వు శిక్ష చేస్తున్నావు? He's just a small boy. అతను చిన్న పిల్లోడే కదా. He just took 10 rupees. అతను కేవలం ఒక 10 రూపాయలే కదా తీసింది. And the father says, అప్పుడు అక్కడ ఉన్న తండ్రి అంటున్నాడు, he took it out of my pocket and it's not your money. మరి అతను అంటాడు, ఇది నీ డబ్బు కాదు కదా, నా డబ్బులు తీసుకున్నాడు, దాంట్లో ఏముంది అంటాడు. Don't you know how to behave? మరి నీకు ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలీదా? Why are you behaving so disgracefully in front of everybody? మరి అందరి ముందు ఎందుకు ఆ పిల్లవాడితో అలా ప్రవర్తిస్తున్నావు అంటున్నాడు. So the grandmother, what she does is, okay, anyhow your mother is not going to give you food, take my food and eat. మరి అక్కడ ఉన్న ఆ యొక్క నానమ్మ ఏం చేస్తుందంటే ఆ పిల్లోడికి, మీ అమ్మ ఎలా అన్నం పెట్టదు, నేను పెడతాను తిను అంటుంది. And then the grandfather starts to talk. అక్కడ ఉన్న తాతగారు మాట్లాడతారు, you mind about your own business. మరి మీ పనులు మీరు చూసుకోండి అంటాడు. Rupees from his father's pocket. తన తండ్రి జేబులో నుండి 10 రూపాయలు తీయడం కాదు అతను చేసింది, he stole it. అతను దొంగతనం చేశాడు. And today he stole 10 rupees. ఈ రోజు 10 రూపాయలు దొంగతనం చేసిన వాడు, tomorrow you don't know what he will do. వాడు రేపు ఏం చేస్తాడో మనకు తెలియదు. And he says, my daughter-in-law, you're doing the right thing. మరి అతను అంటాడు, కోడల్లా నువ్వు సరైన విషయాన్నే చేస్తున్నావు. If I were to be his mother, నేను గనక వీడికి తల్లిగా ఉండుంటే I would not give him food for 2 days. నేను 2 రోజులు వాడికి భోజనమే పెట్టేవాడిని కాదు. So
then the tagline comes. ఆ తర్వాత ఆ ట్యాగ్ లైన్ అనేది వస్తుంది. When you find the tough mom, మరి కఠినంగా ఉన్న ఒక తల్లి మీకు కనబడితే stand by her. తనతో మీరు నిలబడండి. When you stand by her, మీరు తనతో నిలబడినప్పుడు you are protecting, you are helping her protect the next generation. తర్వాత వచ్చే తరాలను కాపాడడానికి మీరు తనకు సహకరించిన వారు అవుతారు. Amen. ఆమేన్. So when we are being tough to our children, మన పిల్లల విషయంలో మనం కొన్నిసార్లు కఠినంగా వివరించినప్పటికీ when they make a small mistake, వాళ్ళు పొరపాట్లు చేసినప్పుడు మనం వారిని సరిచేయడానికి కొన్నిసార్లు కఠినంగా ఉంటే it's not going to harm them. అది వారికి హాని చేయదండి. It is going to show them that is wrong. అది తప్పు అని వారు తెలుసుకునేలా అది సహాయపడుతుంది. And when they know that is wrong, అది తప్పు అని వారు తెలుసుకున్నప్పుడు they will not forget it even when they grow big. వారు పెద్దగా అయిన తర్వాత కూడా దాన్ని మర్చిపోరు. So what are we trying to do here? ఇక్కడ మనం ఏం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం? And we teach that this is the way of God and that is not the way of God. ఇది దేవుని మార్గము, అది దేవుని మార్గము కాదు అని మనం You చూపిస్తున్నాం. are supposed to walk like this and you are not supposed to walk like that. మరి నీవు ఈ రీతిగా నడుచుకోవాలి, అలా నడుచుకోకూడదు అని వారికి నేర్పిస్తున్నాం. What we are trying to do is మనం ఏం చేస్తున్నామంటే we are trying to lay a foundation to our own next generation. మన రాబోయే తరాలకు మనం ఒక పునాదిని వేస్తూ ఉన్నాము. And when this generation doesn't forget from the way that they have grown in, మరి వారు ఎదిగిన మార్గమును ఈ తరము నేర్చుకున్నప్పుడు the next generation is again protected by మరి this వీరు వెళ్ళి ఏం generation. చేస్తారు, ఆ తర్వాత తరానికి కూడా ఆ విషయాలు నేర్పిస్తూ ఉంటారు. So what's happening? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? There began a change. ఇక్కడ ఒక మార్పు అనేది ప్రారంభమైంది. Today, if we see something wrong happening in our homes, మన కుటుంబాల్లో ఏదైనా తప్పు జరగడం మనం చూసినప్పుడు the woman is blamed. మరి అనేక సార్లు స్త్రీలను నిందిస్తూ ఉంటారు. Because she is the one who takes care of the family. ఎందుకంటే తాను ఇంట్లో ఉంటది కాబట్టి, ఇంటిని పట్టించుకుంటది కాబట్టి స్త్రీలను చాలా మంది నిందిస్తూ ఉంటారు. And that's the primary responsibility God also gives the woman. మరి ఒక స్త్రీకి దేవుడు ఇచ్చిన ప్రాథమిక బాధ్యత కూడా అదే. So, in Titus 2, తీతు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం, reading from 3 to 5. Let's go to Titus 2, 3 to 5. తీతు పత్రిక 2వ అధ్యాయము 3 నుండి 5 వచనాలు చదువుకుందాం. అపోస్తలుడైన పౌలు తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 3వ వచనం నుండి 5వ వచనం. Okay, fine. So Titus 2, reading from verse 3. తీతు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 3 నుండి 5 వచనం. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers of home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. So what is this verse saying? ఇక్కడ ఈ వచనం ఏం చెప్తుందండి? It is saying, elderly women, be an example and teach your young women how to behave. మరి వృద్ధులైన స్త్రీలు ఏం చేయాలంటే యవనంగా ఉన్న స్త్రీలకు మాదిరిగా ఉండి వారు ఎలా జీవించాలో వారికి బోధించాలి. Today, we women need to concentrate on that. మరి చూడండి, ఈ రోజు స్త్రీలుగా దీని మీద మనం దృష్టిని సాధించాలి. As we grow big, మనము ఎదుగుతున్న కొలది we need to correct the younger generation, మనము వృద్ధులం అవుతున్న కొలది యవనస్తులను సరిచేస్తున్న వారిగా ఉండాలి. to teach them to be keepers of homes, మరి వారు తమ కుటుంబాలను కాపాడుకోవాలని ఆ యొక్క యవన స్త్రీలకు మనం చెప్పాలి. not to be false accusers, మరి వాళ్ళు నిందలు వేసే వారిగా ఉండకూడదు. not to give into much wine, మరి వారు మద్యమును సేవించు వారిగా to ఉండకూడదు. be teachers of good things, మరి వారు సరైన వాటిని బోధించు వారిగా ఉండాలి. and to how to love their own husbands and their children. మరి వారి భర్తలను, వారి పిల్లలను వారు ఎలా ప్రేమించాలో వారికి నేర్పించాలి. All this you cannot do to the younger generation if you yourself are not planted in God. మరి చూడండి, వృద్ధులైన స్త్రీలుగా మీరు దేవునిలో నాటబడకుండా మీరు రాబోయే తరాలకు వారిని నేర్పలేరు. You first yourself need to be planted in the faith of God. మరి మీరు మొదట దేవుని యొక్క విశ్వాసములో నాటబడి ఉండాలి.
only then you can be an example and a teacher to the younger generation. అప్పుడు మీరు మరి రాబోయే తరాలకు అనగా యవన తరానికి మీరు మాదిరిగా ఉంటారు. So here we see that a woman needs to be a homekeeper. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక స్త్రీ తన గృహాన్ని నిర్వహించే వ్యక్తిగా ఉండాలి. So he's in this verse it says that elderly women teach your women to be keepers of home. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే వృద్ధురాలైన స్త్రీలు మరి యవనురాలైన స్త్రీలకు వారి ఇంట పని చేసుకోవాలని లేక ఇంటిని కాచుకోవాలని నేర్పించాలి. If the primary responsibility of a man is to make money and provide for his family, మరి పురుషునికున్న ప్రాథమిక బాధ్యత తన కుటుంబాన్ని పోషించడం అయితే then అప్పుడు the primary responsibility of a woman is to take care of her family members. మరి స్త్రీకున్న ప్రాథమిక బాధ్యత ఏంటి అంటే తన కుటుంబాన్ని కట్టుకొనుట, to take care of her husband and her children. తన భర్తను తన పిల్లలను బాగా చూసుకోవడం వారికి ఇవ్వబడిన బాధ్యత. So anyone who says to you, మరి ఎవరైనా మీ దగ్గరికి వచ్చి a woman who's staying at home is being lazy and she isn't a good housekeeper or doesn't minister to their family, they're speaking out of hatred. మరి చూసినట్లయితే ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి ఒక ఇంట్లో ఉండే గృహంలో ఉండే ఒక గృహిణి మరి తాను సోమరిది, తాను ఏమి చెయ్యదు, తనకు ఎటువంటి పని రాదని ఎవరని చెప్తే వారు ద్వేషంతో మాట్లాడుతున్నారండి. Many of us go through this. మరి చాలా మంది స్త్రీలు అటువంటి విషయాల గుండా వెళ్తూ ఉంటారు. I went through that personally. మరి నేను కూడా అటువంటి విషయాల గుండా వెళ్ళి ఉన్నాను. So because my husband is a pastor, మరి నా భర్త పాస్టర్ కాబట్టి and I have to take care of the house. మరి నేను ఇంటిని చూసుకోవాలి. I am very well educated. మరి నేను మంచిగా చదువుకున్నాను. I have a degree in my hand. నాకు ఒక డిగ్రీ ఉంది. I am very talented. మరి నాకు తలాంతులు ఉన్నాయి. God has given me gifts. దేవుడు నాకు వరాలు ఇచ్చాడు. Yet I cannot neglect my family. అయినప్పటికీ నేను నా కుటుంబాన్ని విడిచి వాటి వెనకాల వెళ్ళలేను. I cannot put back my child and my husband behind and just go away blindly. నాకు ఏవో కలలు ఆశయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నా కుటుంబాన్ని విడిచి నేను వెళ్ళలేను. I made my family my first priority. నేను నా కుటుంబాన్ని ప్రాధాన్యతగా తీసుకున్నాను. So because of that, దానిని బట్టి people they come. కొంతమంది ప్రజలు వస్తారు. Aren't you working? మరి నువ్వు పని చేయవా? What do you do in the house? నువ్వు ఇంట్లో ఏం చేస్తా ఉంటావు? You are free, right? all throughout the day. మరి దినమంతా నువ్వు ఫ్రీగా ఉన్నావు కదా అన్నట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. I said no. నేనంటాను లేదు, I am not free. నేను ఫ్రీగా లేను. Early morning I get up. నేను ఉదయాన్నే లేస్తాను. I make food. నేను భోజనం చేస్తాను. I send away my husband. నా భర్తను ఆఫీస్ కి పంపిస్తాను. My daughter goes to school. నా బిడ్డ స్కూల్ కి వెళ్తుంది. But now she has online school. ఇప్పుడు తనకు ఆన్లైన్ స్కూల్ ఉంది. I have to sit with her. నేను తనతో స్కూల్లో కూర్చోవాలి. I have to learn whatever she is learning. తాను నేర్చుకునేది నేను నేర్చుకోవాలి. Yes. అవునా కదండి? I have to respond to the teacher whether she is learning or no. మరి టీచర్ కి నేను ప్రతిస్పందించాలి మా బిడ్డ నేర్చుకుంటుందా లేదా అని. And then comes my lunch. మరి ఆ తర్వాత లంచ్ టైం అవుతుంది. Okay, in between there comes a servant also. మరి మధ్యలో పని చేసే వాళ్ళు కూడా వస్తారు. I have to be behind her. వారితో ఉండి పనులు చేయించుకోవాలి. And then we eat lunch. మరి భోజనం చేస్తాము. I just relax for half an hour. మరి గంట సేపు విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత And then I get back to my hobbies of making cards or painting. మరి నా వేరే పనుల్లో నేను నిమగ్నం అయిపోతూ ఉంటాను. Or if I have any church work, I do that. మరి సంఘంలో ఏమైనా పనులు ఉంటే అవి చేస్తూ ఉంటాను. Or if I am counseling somebody, I'm counseling somebody on the phone. మరి ఎవరికైనా కౌన్సిలింగ్ అవసరం ఉంటే వారు కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. And then my husband comes back. మరి నా భర్త తిరిగి వస్తాడు ఆఫీస్ నుండి. From the office. ఆఫీస్ నుండి వస్తాడు. And it's evening already. మరి అప్పటికి సాయంకాలం అయిపోతుంది. And we get ready. మేము సిద్ధపడతాం. And we go to another prayer meeting. మరి ఏదో ప్రార్థన గుడికో ఎక్కడికో వెళ్తూ ఉంటాం. And we go minister there. మరి అక్కడికి వెళ్ళి పరిచర్య చేస్తూ ఉంటాం. We come back. మళ్ళీ వస్తాం. I make my daughter do the homework. మరి హోంవర్క్ చేయిస్తాం బిడ్డకి. I make her revise everything. మరి అన్ని చదివిపిస్తాం తనకి. And we sleep. మరి ఆ తర్వాత పడుకుంటాం. When I sleep? ఎప్పుడు పడుకుంటాం తెలుసా? Not before 12. 12కు ముందు ఎప్పుడు పడుకోం. You think if a woman is at home, she's free. చాలా మంది అనుకుంటారు ఒక స్త్రీ ఇంట్లో ఉంటే తాను ఫ్రీగా ఉంది అనుకుంటారు. No, my dear friend. లేదు స్నేహితుల. There is a saying. మరి ఒక మాట ఉన్నదండి. A man may work from dawn till the setting of sun, but a woman's work is never done. మరి ఒక పురుషుడు ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు పని చేయొచ్చు,
కానీ స్త్రీ చేసే పని మాత్రం దానికి అంతం ఉండదు, చేస్తూనే ఉంటారు. I'm not telling the women here to just sit at home, keep washing and cleaning and take care of your children. మరి నేను ఏదో మీరు ఇంట్లోనే ఉండి మీరు ఏమంటారు అంట్లు కడుక్కుంటూ మీ పిల్లల్ని చూసుకుంటూనే ఉండిపోండి అని నేను చెప్పట్లేదు. I'm not telling pursuing a career is wrong. మరి మీరు మీ యొక్క మీరు ఉద్యోగం చేయడం తప్పు అని నేను చెప్పట్లేదు. Even when you work, మరి మీరు పని చేస్తున్నప్పటికీ కూడా you are supposed to tend to your home. మరి మీ యొక్క కుటుంబాన్ని చూసుకునే బాధ్యత మీకున్నది అని చెప్తున్నాను. That is your primary responsibility. అది మీ యొక్క మొదటి బాధ్యత అయి ఉన్నది. You know, to take care of your husband and your children. మరి మీ యొక్క పిల్లలను పట్టించుకునుట, మీ పిల్లలను పెంచుట అనేది మీకు దేవుడు ఇచ్చిన బాధ్యత అయి ఉన్నది. Or if you are being the breadwinner, if the woman is being the breadwinner, మరి కొన్ని కుటుంబాలు ఎలా ఉంటుందంటే స్త్రీలే వెళ్ళి మరి కుటుంబాన్ని పోషిస్తూ ఉంటారు పని చేసుకొని. They switch the jobs. అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే స్త్రీ పురుషుని పని చేస్తాడు, పురుషుడు స్త్రీ పనులు చేస్తాడు. So it is a man's responsibility now to take care of the children. మరి భార్య గనక ఉద్యోగంకి వెళ్ళి పని చేస్తూ తాను సంపాదిస్తుంటే ఇప్పుడు పురుషుడు ఇంట్లో ఉండి తాను స్త్రీ చేయాల్సిన పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది. That is wisdom. మరి చూడండి, అది జ్ఞానం. You cannot expect a woman to go both work and then come back and do the chores and take care of the children and their homework and everything. No. మరి ఒక స్త్రీ వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ఇంట్లో అన్ని పనులు చేయాలంటే అది జరిగే విషయం కాదు. So you need to understand. మరి పురుషుడిగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి తనని. So if you are a working woman, మరి మీరు పని చేస్తున్న స్త్రీగా ఉన్నట్లయితే, and sometimes you have to leave your children to caretakers. మరి కొన్నిసార్లు మీ పిల్లలను వేరే వారి దగ్గర వదిలి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. But even if you do that, మీరు అలా చేస్తున్నప్పటికీ కూడా I want to tell you something. మీకు ఒక విషయాన్ని నేను చెప్పగోరుతున్నాను. That you cannot, your caretaker cannot give your child the love that you give. మరి నీవిచ్చే ప్రేమను ఇతరులు మీ పిల్లలకు ఇవ్వలేరు. They cannot love your child like you love. మరి మీరు ప్రేమించినట్టు మీ పిల్లల్ని ఎవరు ప్రేమించలేరు. So as much as possible, I encourage the women to tend to their house. మరి నేను ఎంత సాధ్యమైతే అంతవరకు స్త్రీలు వారి గృహిణులుగా ఉండి వారి కుటుంబాలను దేవుని కోసం కట్టాలని ప్రోత్సహిస్తూ To ఉంటారు. put their family as the first వారి priority. కుటుంబాలనే వారి యొక్క మొదటి ప్రాధాన్యతగా ఉంచుకోవాలని కోరుతూ ఉంటారు. And then their job. ఆ తర్వాత వారి ఉద్యోగం. I'm not saying working is wrong. మరి ఉద్యోగం చేయడం తప్పు అని నేను చెప్పట్లేదు. I'm not saying pursuing higher studies is wrong. మరి ఎక్కువగా చదువుకోవడం తప్పు అని నేను చెప్పట్లేదు. But when the time comes, you will realize you cannot do all of these all by మరి yourself. చూసినట్లయితే కొన్ని సందర్భాల్లో అన్ని చేయడం సాధ్యం అవ్వదు. So that's when you need to realize your family is important. మరి అటువంటి పరిస్థితిలో మీ కుటుంబం మీ ప్రాధాన్యత అని మీరు గుర్తించుకోవడం అవసరం. But here I want to say a note. మరి ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని నేను చెప్పగోరుతున్నాను. There are women who are without a husband. మరి కొంతమంది స్త్రీలు ఉన్నారు, వారి భర్త లేడు, ఏదో అయి ఉంటది. They don't have support from their husbands. మరి భర్తల నుండి కొంతమందికి ఆ సహకారం దొరకకుండా ఉంటారు. They may be widows. మరి వారు విధవరాలుగా ఉండవచ్చు. And their kids may be small. మరి వారి పిల్లలు చిన్నగా ఉండవచ్చు. And they have to go and work. మరి వారు వెళ్ళి ఉద్యోగం చేయవలసిన పరిస్థితులు I ఉంటాయి. really appreciate every woman who's going that extra mile to take care and provide and being to be the father and the mother for the child. మరి వారి పిల్లలకు తండ్రిగా తల్లిగా రెండు పాత్రలను వహిస్తూ కుటుంబాలను పట్టించుకునే స్త్రీలను చూచి నేను ఎంతగానో గర్విస్తూ ఉంటాను. So women are supposed to teach their children to love God. కాబట్టి స్త్రీలు వారి పిల్లలకు దేవుని ప్రేమించుట నేర్పవలసి ఉన్నది. Because her strength is her faith in God. ఎందుకంటే తన బలము దేవుని యందు తాను కలిగి ఉన్న విశ్వాసమే. So let's go to Proverbs 31:25. మరి ఇక్కడ సామెతల గ్రంథం 31వ అధ్యాయం 25వ వచనాన్ని చూద్దాం. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. Amen. Amen. Proverbs 31:25. బలము ఘనత ఆమెకు వస్త్రములు, ఆమె రాబోయే కాలము విషయమై నిర్భయముగా ఉండును. Proverbs 31 talks about a virtuous woman. మరి ఇక్కడ గుణవంతురాలైన స్త్రీ గురించి సామెతలు 31వ అధ్యాయం చెప్తుంది. If you read Proverbs 31, మరి కీర్తనలు 31వ అధ్యాయం క్షమించండి సామెతలు 31వ అధ్యాయం మీరు చదివినట్లయితే you don't read a single thing that is said about her looks. మరి ఇక్కడ ఆమె అందము గురించి చెప్పబడట్లేదు. Or her
or about how much time she spends putting on makeup, మరి తాను మేకప్ పెట్టుకోవడానికి ఎంత సమయం గడుపుతుంది అని రాయబడి లేదు. or what color is her hair, తనక జుట్టు ఏ రంగులో ఉంది చెప్పబడట్లేదు. whether it's curly or straight, మరి తన తల వెంట్రుకలు ఎలా ఉన్నాయో రాయబడలేదు. whether it's long or short, మరి అది పొడుగుగా ఉందా పొట్టిగా ఉందా రాయబడలేదు. not even about how beautiful she should look. మరి ఇక్కడ గుణవంతురాలైన స్త్రీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు తాను ఎంత అందంగా ఉందో Godliness is not based on external qualities. మరి చూడండి దైవికత లేకపోతే దైవ భక్తి అనేది బయట ఉన్న రూపముతో రాదండి. It says strength and honor are her clothing. మరి ఇక్కడ బలము ఘనత ఆమె వస్త్రములు అని బైబిల్ చెప్తా ఉన్నది. That means we should evaluate godliness and a virtuous woman not on outward looks but on inward qualities. మరి చూసినట్లయితే ఒక స్త్రీ గుణవంతురాలను చెప్పడానికి బాహ్యంగా తన రూపురేఖలను మనం చూడకూడదు, కానీ ఆంతర్యంలో ఉన్న తన గుణమును మనం చూడాలి. We forget this small and powerful secret and run after beauty that is going to fade away with age. మరి అనేకసార్లు ఈ యొక్క సులువైన సత్యాన్ని మర్చిపోయి అందం వెనకాల మనం పరిగెత్తుతూ ఉంటాము, మోసపోతూ ఉంటాము. Isn't that? అవునా కదా అండి? Isn't that true? అది సత్యమా కదా చెప్పండి. Oh, she's so overweight. మరి She's so overweight. కొంతమందిని చూసి అంటారు వీరు అధిక బరువుగా ఉన్నారు అంటారు. Hey, look at her dressing, man. మరి తను వేసుకున్న బట్టలను చూడండి. I don't like her hair. మరి తన జుట్టు అంటే నాకు ఇష్టం లేదు. Arey, she's going bald. She's going bald. మరి తన బట్టతలు వచ్చేస్తుంది తనకి. She's dark. మరి తను నల్లగా ఉంది. ఎత్తుపల్లున్నాయి. So we try to point out and keep names. మరి చూసినట్లయితే మనము వారి బాహ్యమైన రూపాన్ని చూచి అనేకమైన పేర్లు పెడుతూ ఉంటాం. But all of these are not a criteria to be a virtuous woman. అయితే ఒక గుణవంతురాలైన స్త్రీగా ఉండడానికి ఈ బాహ్యంగా ఉన్న రూపురేఖలు మరి అర్హతలు కాదండి. Bible doesn't talk about that. బైబిల్ దాని గురించి మాట్లాడలేదు. But we make it as a priority. అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే బైబిల్ కాని దానిని, బైబిల్లో లేని దానిని కానీ గుణగణాలుగా తీసుకుంటూ We ఉన్నాం. make physical appearance more, as the criteria for a virtuous woman. మరి ఒక గుణవంతురాలైన స్త్రీ గురించి మాట్లాడడానికి మనము బాహ్యంగా ఉన్న రూపురేఖలను ప్రాధాన్యతగా తీసుకుంటూ ఉంటాం. She has to be appealing. మరి తాను చూడడానికి చక్కగా ఉండాలి అనుకుంటాం. If she is not appealing, మరి చూడడానికి తాను చక్కగా లేకపోతే she is not a godly woman. మరి మనం ఏమనుకుంటామంటే ఆమె దైవభక్తి గల స్త్రీ కాదు అనుకుంటాం. That's true. చూడండి చాలా మంది అటువంటి మనస్తత్వాలు కలిగి ఉంటారు. Choosing your skin color is not in your hands. మరి చూడండి మీ శరీరము ఏ రంగులో ఉంటుందో మీరు ఎన్నుకోలేదు. Everybody knows that. అందరికీ ఆ విషయం తెలుసండి. But women themselves, put down other women who are, not so good looking. కానీ అనేకసార్లు జరిగే విషయం ఏంటంటే స్త్రీలే మరి వేరే స్త్రీలు చక్కగా కనబడని వేరే స్త్రీలను కించపరుస్తూ ఉంటారు. So what I want to say here is, ఇక్కడ నేను ఏం విషయం చెప్పాలని కోరుతున్నానంటే women, who are self-satisfied in God don't need others to come and tell how beautiful they are or how strong they are. మరి ఒక స్త్రీ దేవుని యందు తన తృప్తిని కలిగి ఉన్నట్లయితే అటువంటి స్త్రీ ఇతరులు వచ్చి తనకు నీవు అందంగా ఉన్నావని లేక నీవు బాగున్నావని చెప్పే అవసరం తనకు ఉండదండి. She's confident. తాను దేవుని యందు ధైర్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. She's clothed with strength. మరి తాను బలముతోను ఘనతతోను వస్త్రము ధరించుకొని ఉంటుంది. And honor. మరి తనలో ఘనత ఉంటుంది, బలం ఉంటుంది. She doesn't, take all these abusive words to heart. మరి చూసినట్లయితే ఇతరులు మాట్లాడే మాటలను తన హృదయానికి తాను తీసుకో. Her strength is her confidence in God. మరి తనకున్న బలము తాను దేవుని యందు కలిగిన విశ్వాసము, ధైర్యము. Today I encourage each and every one of you. మరి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఈ రోజు నేను ప్రోత్సహించగోరుతున్నాను. Be that kind of a woman where you are unshakable even if such kind of, critics come and tell you. మరి మీ విషయము ఇతరులు మిమ్మల్ని కించపరిచినప్పటికీ కదలని స్థిరంగా ఉన్న స్త్రీలుగా మీరు ఉండాలి. Amen. ఆమేన్. I know every woman here is very strong. నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి స్త్రీ కూడా బలమైన స్త్రీ అని. Every
a woman of our church is very strong. నాకు తెలుసు మన సంఘంలో ఉన్న ప్రతి స్త్రీ కూడా బలవంతురాలని. I know them from years, మరి సంవత్సరాలుగా మీరు నాకు తెలుసు. and I know what what they have been through. వారు ఎటువంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళారో కూడా నాకు తెలుసు. I know every challenge they faced, వారు ఎటువంటి సవాళ్ళను ఎదుర్కొన్నారో నాకు తెలుసు. and I'm really proud of each one of you. మరి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి స్త్రీని బట్టి నేను నిజంగా ఎంతగానో గర్విస్తున్నాను. I'm really proud of you. మీ అందరిని బట్టి నేను గర్విస్తున్నాను. So every human being on earth has problems. మరి ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి సమస్యలు ఉంటాయి. There's no life that doesn't go through tests and trials. మరి చూడండి, పరీక్షల గుండా విపత్తుల గుండా వెళ్ళని జీవితం అంటూ ఉండదు. But it's those times that determine whether you're a godly person or not. మీరు అటువంటి సమయాల్లోనే మీరు దైవపరమైన వ్యక్తి కాదా అని నిరూపించబడుతుంది. Whether you are clothed with strength and honor or not. మీరు నిజంగా బలముతో ఘనతతో వస్త్రములు ధరించుకొని ఉన్నారో లేదో తెలుస్తుంది. What do you do when challenges come? మీ జీవితంలో సవాలు వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు? Do you run to God or do you run from house to house talking about your problems? మీరు దేవుని వైపు పరిగెత్తుతున్నారా, లేక ఒక గృహం నుండి ఒక గృహానికి మీ యొక్క సమస్యలను మాట్లాడుతూ వెళ్తున్నారా? You receive honor when you trust God. మీరు దేవుణ్ణి నమ్మినప్పుడు మీరు ఘనతను పొందుకుంటారు. So who you are is not determined by what you do, but you are who you are because of whom you contain. మరి చూసినట్లయితే మీరు ఏమి చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి మీరు ఎవరో అని గుర్తించబడరు, కానీ మీరు ఎవరిని కలిగి ఉన్నారో అనేది మీరు ఎవరో నిర్వచిస్తుంది. Every one of us, whether you are a man or a woman, you need to know this. మరి ఇక్కడ ఉన్న స్త్రీ గాని పురుషుడు గాని ఈ విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. You are who you are not because of the work that you do. మరి మీరు చేసే పనిని బట్టి మీరు ఎవరో అనేది నిర్ధారించబడదు. Not because of the amount of money you earn. మరి మీరు సంపాదించే డబ్బును బట్టి మీరు ఎవరో నిర్ధారించబడదు. Or not because of the position that you have. మీకున్న యొక్క స్థానాన్ని బట్టి మీరు ఎవరో నిర్ధారించబడదు. And not because of your status or your beauty. మరి మీ యొక్క అందాన్ని బట్టి మీకున్న స్టేటస్ ని బట్టి మరి మీరు ఎవరో నిర్ణయించబడదు. You are who you are because of whom you contain. మీరు ఎవరిని కలిగి ఉన్నారో దాన్ని బట్టి మీరు ఎవరో నిర్ణయించబడుతుంది. Whom do you contain today? అయితే ఈ రోజు మీరు ఎవరిని కలిగి ఉన్నారు? Do you contain Christ the Lord who has redeemed you as in you? మరి మిమ్మల్ని విమోచించిన మీ విమోచకర్త అయిన దేవుణ్ణి క్రీస్తును మీరు కలిగి ఉన్నారా? Or లేదా you are just led by your feelings and your emotions? కేవలం మీ యొక్క భావోద్వేగాల ద్వారా నడిపిస్తున్న వ్యక్తిగా మీరు ఉన్నారా? When you are full of God, మీరు దేవునితో నింపబడి ఉన్నప్పుడు that is your strength, అది మీ బలము, that is your anchor, అది మీ యొక్క లంగరుగా ఉన్నది. and that itself leads you to face those challenges మీ in your యొక్క life. జీవితంలో ఉన్న పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి ఆ యొక్క విషయమే మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తుంది. And you make the word of God, you know, as your a light. మీరు దేవుని వాక్యాన్ని మీ వెలుగుగా చేసుకుంటారు. And that's when you defeat your challenges. మరి ఘనత అనేది దేవుని యొద్ద నుండి వస్తుందండి. Not when you fight word to word in the society to for your equality and recognition. మరి మీ యొక్క సమానత్వము కోసము, మీ యొక్క గుర్తింపు కోసం ఈ లోకములో మీరు పోట్లాడటం వల్ల మీకు ఘనత రాదు, దేవుని నుండి మీ ఘనత వస్తుంది. Many women do this. ఈ రోజు చాలా మంది స్త్రీలు అది చేస్తున్నారు. A woman's nature basically is to be silent and, you know, to be this calm person and to be merciful, to be very calm. They have this, you know, tenderness. They have this compassion. వారు యొక్క కనికరమును కలిగి ఉంటారు, వారు మంచి మనసును కలిగి ఉంటారు. But you know, today women have come so far that they just start fighting word to word with a man. మరి ఈ రోజు స్త్రీలు ఎటువంటి స్థానాలకు వచ్చేసారంటే వారి స్వాభావికమైన స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టి వారు పోట్లాడుతూ ఉన్నారు. They come out of their house, step on the road and just start fighting with a man. మరి చూసినట్లయితే వారు గృహాల నుండి బయటకు వచ్చి రోడ్ల మీద వారు పోట్లాడుతూ ఉంటారు. That brings such a disgrace to God. మరి చూడండి, అది దేవునికి అవమానము కలిగించే విషయముగా ఉన్నది. Don't ever be, you know, influenced by such women. మరి చూడండి, అటువంటి స్త్రీల ద్వారా ప్రభావితం చేయబడకండి.
Don't be influenced by such women. మరి అటువంటి స్త్రీల ద్వారా మీరు ప్రభావితం They will చేయబడకండి. destroy your life. వారు మీ జీవితాలను నాశనం చేస్తారు. They are disgrace to God's image. ఎందుకంటే వారు దేవుని యొక్క నామమును వారు అవమానపరిచి So ఉన్నారు. if you want your equality and if you want to be recognized, మరి మీరు గుర్తించబడాలనుకుంటే మీకు సమానత్వం కావాలి అంటే do what the word of God says. దేవుని వాక్యము చెప్పింది చేయండి. Not to be led by your feelings and your hatred. మీ యొక్క శరీరము ద్వారా మీ యొక్క భావాల ద్వారా మీ ద్వేషము ద్వారా నడిపించబడకండి. The way up in the kingdom of God is the way down. మరి దేవుని రాజ్యములో మనం ఘనత పొందాలన్నా పైకి రావాలన్నా మనం మొదట సేవించాలి, కిందికి వెళ్ళాలి. You need to win every challenge of your life through prayer. మీరు ప్రార్థన ద్వారా మీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి సవాలును జయించాలి ప్రియమైన వారు. God will automatically bring honor in your అప్పుడు life. దేవుడు మీ జీవితంలో ఘనతను తీసుకొని వస్తాడు. Amen. ఆమేన్. So let's complete this verse. మరి యొక్క లేఖనాన్ని చదివి మనం ముగిద్దాం. Proverbs 31 verse 25. సామెతలు 31 అధ్యాయం 25 వచనము. Strength and honor are her clothing, బలము ఘనత ఆమెకు వస్త్రములు, and she shall rejoice in the time to come. ఆమె రాబో కాలము విషయమై నిర్భయముగా ఉండును. ఆమె వాస్తవానికి అక్కడ ఆనందిస్తున్నట్టు ఇంగ్లీష్ బైబిల్ చెప్తా ఉన్నది. So it says she laughs in the time to come. మరి తాను రాబోయే సమయములలో భయపడకుండా ఆమె ఆనందిస్తూ ఉన్నది. How can she laugh in the time to come? మరి రాబోయే సమయాల్లో తాను ఎలా నవ్వుతా ఉంది, ఎలా ఆనందిస్తా ఉన్నది? Because she has sown seeds in the past, teaching her next generation how to love God and how to walk in love. ఎందుకంటే తాను తన జీవితాన్ని రాబోయే తరాన్ని సిద్ధపరుస్తూ విత్తనాలు నాటుతూ దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి అని వారికి బోధిస్తూ ఉన్నది. That's the reason why she confidently laughs about the days to come. మరి రాబోయే దినముల గురించి తాను భయం పడట్లేదు, కానీ రాబోయే దినముల గురించి తాను ఆనందిస్తున్న వ్యక్తిగా ఉన్నది. Because she has sown a seed. ఎందుకంటే తాను సరైన విత్తనాలు నాటి ఉన్నది. She knows it will grow up. తనకు తెలుసు తాను నాటిన యొక్క మంచి విత్తనాలు పెరుగుతాయని. And she will receive the fruit in next generation. మరి రాబోయే తరాల్లో ఆ యొక్క ఫలాన్ని తాను చూడబోతుందని తనకు తెలుసు. Then she see when you know, as men and women, when we see you know, when you being godly parents or as a godly man and godly women, when you see your next generation walk in the ways of God, you rejoice. మరి తల్లిదండ్రులుగా మీ తర్వాత తరం అనగా మీ పిల్లలు దేవుని మార్గాల్లో నడిచినప్పుడు మీరు ఆనందించు వారిగా ఉంటారు. When you see your children's children walk in the ways of God, మీ you పిల్లలు rejoice. దేవుని మార్గాల్లో నడవడం మీరు చూసినప్పుడు ఆనందిస్తారండి. Amen. ఆమేన్. So she knows that what she has sown. మరి తాను ఎటువంటి విత్తనాలు విత్తిందో తాను ఎరిగి ఉన్నది. She knows that she has done her part. మరి తన యొక్క భాగమును తాను చేసి ఉన్నదని తనకు తెలుసు. That's why she laughs about the day to come. మరి రాబోయే దినముల గురించి తాను ఆనందిస్తూ ఉన్నది. She is not ashamed. తాను సిగ్గుపడట్లేదు. She will not be weak. తాను బలహీనంగా లేదు. She will not tremble. తాను ఆ యొక్క రాబోయే దినములను చూసి తాను భయపడట్లేదు. She will be strong. తాను బలవంతురాలుగా ఉన్నది. And her honor comes when the next generation starts to walk in her footsteps. మరి రాబోయే తరములు దేవుని మార్గంలో నడుస్తున్నప్పుడు దేవుడు తనను గణపరుస్తాడు. That's when that is true honor. మరి అది నిజమైన ఘనత అయి ఉన్నది. So I want you to, you know, examine yourself. మరి మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకోవాలని నేను I want you to ప్రార్థిస్తున్నాను. question yourself. మరి మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోవాలని నేను Are కోరుతున్నాను. you reflecting the right image of God? మరి దేవుని యొక్క సరైన స్వభావాన్ని మీరు ప్రతిబింబిస్తున్నారా? Are you reflecting the image of God to the younger generation? మరి మీ తర్వాత ఉన్న తరానికి మీరు దేవుణ్ణి చూపించగలుగుతున్నారా? To the younger women? మరి మీ యొక్క చిన్న పిల్లలు మీ తర్వాత పిల్లలకు Are you able to testify? మీరు దేవుణ్ణి సాక్ష్యముగా చెప్పగలుగుతున్నారా? What kind of footprint are you leaving మరి for? మీ పిల్లల కోసం ఎటువంటి అడుగులను మీరు విడిచి వెళ్తున్నారు? What kind of footprint are you leaving for them to walk? వారు నడవడానికి ఎటువంటి అడుగులను మీరు విడిచి వెళ్తున్నారు? Are you leaving a godly footprint? మరి మీరు దైవికమైన అడుగులను విడిచి వెళ్తున్నారా? See, if you don't spread the faith that you've been receiving, మరి మీరు పొందుకున్న విశ్వాసమును మీరు రాబోయే తరాలకు అందించకపోతే it stops with you. అది మీతోనే ఆగిపోతుంది. It stops with you. అది మీతో ఆగిపోతుంది. And that's not what God has designed. మరి దేవుడు అటువంటి విషయాన్ని కలిగి లేడండి. God wants generations after generations to be godly. మరి దేవుడు తరతరములు దైవికంగా ఉండాలని కోరుతున్నాడు. And he's trusting a man and a woman like you and me to lay this foundation. మరి ఆయన నిన్ను నా వైపు చూస్తున్నాడు. మనం అటువంటి పునాది And వేయాలి. today I give you a call to be that responsible
child of God. మీరు అటువంటి దేవుని బిడ్డగా ఉండాలని నేను మీకు ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తా To ఉన్నాను. lay this foundation where other generations can walk upon. మరి రాబోయే తరములు నడవగలిగే ఆ యొక్క పునాదిని మీరు వేయాలని. And so whom do you reflect, my dear friend? నా స్నేహితులారా, మీరు ఎవరిని ప్రతిబింబిస్తున్నారు? Whether you're a man or a woman, మరి మీరు స్త్రీ అయినా పురుషులైనా you are a child of God. మీరు దేవుని పిల్లలై ఉన్నారు. When we are children of God, మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నప్పుడు we will definitely reflect God's nature. మనము దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని వెడలపరిచే వారిగా ఉంటాం, వెల్లడిపరిచే వారిగా ఉంటాం. Amen. ఆమేన్. So are you lost in this world trying to please and prove every man your worth? మరి చూసినట్లయితే ఈ లోకములో మీరు మీ యొక్క విలువను ఇతరులకు తెలపడానికి ప్రయాసపడుతున్నారా? Leave everything and hold on to God. మరి మీరు అటువంటి విషయాలను విడిచిపెట్టి దేవుని గట్టిగా పట్టుకొనండి. Do what God says. దేవుడు చెప్పింది మీరు చేయండి. Be a woman of virtue. మరి మీరు ఆ యొక్క గుణము కలిగిన స్త్రీగా ఉండండి. Be a man led by God. దేవుని ద్వారా నడిపించబడిన స్త్రీగా ఉండండి. Respect your women. మరి పురుషులు కూడా మీ యొక్క స్త్రీలను గౌరవించండి. If you love your wife like God, like Christ loves a church, మరి క్రీస్తు సంఘమును ప్రేమించినట్టు మీరు మీ భార్యను ప్రేమించినట్లయితే she will love you and submit to you like how the church submits to Christ. అప్పుడు ఆ స్త్రీ కూడా మిమ్మల్ని ప్రేమించి మీకు లోబడుతుంది, సంఘము క్రీస్తు కోసం లోబడినట్టు. If you being a man will treat her like a queen, మరి మీరు ఒక పురుషుడిగా మీ యొక్క భార్యను ఒక రాణి వలె చూసుకున్నట్లయితే she will treat you like a king. మరి తాను నిన్ను ఒక రాజుగా చూసుకుంటుంది. Love is not selfish. మరి ప్రేమ స్వార్థపూరితమైనది కాదు. Love always gives. ప్రేమ ఎల్లప్పుడూ ఇస్తుంది. Be that person who is led by love. మరి ప్రేమ ద్వారా నడిపించబడే వ్యక్తిగా ఉండండి. And that's when you will start receiving the more you give. అప్పుడు మీరు అధికముగా పొందుకోవడం ప్రారంభిస్తారు. You will receive honor as well. మీరు కూడా ఘనతను పొందుకుంటారు. So be known for who your God is. మీ దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి గుర్తించబడండి. When you walk in godliness, మీరు when you walk in godliness, మీరు యొక్క దైవ భక్తిలో నడిచినప్పుడు godliness becomes your beauty. మరి చూసినట్లయితే ఆ దైవ భక్తి ఏమి అందంగా మారుతుంది. You wear God's nature as an ornament. మరి మీరు దేవుని గుణమును ఒక అలంకారముగా ధరించుకొని ఉంటారు. Be known for the tenderness, the kindness, the grace, the compassion and affection that God has given you. మరి దేవుడు మీకు ఇచ్చిన కనికరం గురించి, మంచితనము గురించి, ఆయన ప్రేమ గురించి మీరు ఇతరులకు తెలియబడాలి. Be a woman of faith. మీరు విశ్వాసము గల స్త్రీగా ఉండండి. Be a man of faith. మీరు విశ్వాసం గల పురుషుడిగా ఉండండి. Be a godly person. మీరు దైవికమైన వ్యక్తిగా ఉండండి. Be a godly woman. దైవ భక్తి గల స్త్రీలుగా ఉండండి. And your worth is far above rubies, says the word of God. మరి మీ యొక్క విలువ అనేకమైన రత్నాల కంటే గొప్పదని బైబిల్ చెప్తా ఉన్నది. It is costlier than rubies. మరి అది అనేకమైన రత్నముల కంటే కూడా విలువైనది. Don't push a woman to look like the worldly women you see outside. మరి ఈ లోకములో ఉన్న స్త్రీల వలె మరి వారిని చూడకండి. Don't demand her to be like others in this world. ఈ లోకములో ఉన్న వారి వలె తాను ఉండాలని తనను కోరకండి. But receive her and accept her how Christ receives her. మరి క్రీస్తు తనను ఎలాగైతే స్వీకరించి ఉన్నాడో అలాగే తనను స్వీకరించండి. And she will be a virtuous woman. ఆమె అప్పుడు మరి గుణవంతురాలైన స్త్రీగా ఉంటుంది. Like how God, Christ pursued us even when we were sinners. మనము పాపులుగా ఉన్నప్పుడు క్రీస్తు ఎలాగైతే మనల్ని వెంబడించి ఉన్నాడు. You need to love her like that. మీరు తనను అలా ప్రేమించాలి. And then she looks back to you in honor, in reverence, in respect. అప్పుడు ఆమె నీ వైపు ఘనతతోను మరి లోబడుతుంది మీకు. Men, be proud of your virtuous women. మరి పురుషులు మీ జీవితంలో దేవుడు ఇచ్చిన మీ స్త్రీని బట్టి మీరు గర్వించాలి. Celebrate her. మరి తనను ఆనందించండి. Every day. ప్రతి దినము. Not just on Women's Day. కేవలం ఉమెన్స్ డే రోజు మాత్రమే Not కాదు. just on her birthday. తన బర్త్డే రోజు మాత్రమే కాదు. Every single day. ప్రతి దినము. Celebrate her. తనను బట్టి ఆనందించండి. Because her worth is far above rubies. ఎందుకంటే అనేకమైన రత్నముల కంటే తాను విలువైనది. If you are rich, మరి నీవు ధనికుడు అయితే the Bible says బైబిల్ చెప్తా ఉన్నది, you're rich because you have a virtuous woman. మరి నీవు ధనవంతుడు ఎందుకంటే నీకు గుణవంతురాలైన భార్య ఉన్నది. Not because of your
great property, మరి నీకున్న గొప్ప ఆస్తులను బట్టి కాదు, not because of your job, నీ ఉద్యోగాన్ని బట్టి కాదు, or not because of the money that you have in your bank నీ account. బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఉన్న డబ్బును బట్టి కాదు. You are rich because you have a watches woman with you. మరి నీతో ఈ గుణవంతురాలైన స్త్రీ ఉన్నది కాబట్టి Celebrate her, దానిని బట్టి నీవు ఆనందించు, cherish her, దానిని నీవు ఆనందించు. and rejoice in whatever she does for you. తాను నీకు చేస్తున్న పనిని బట్టి తనలో సంతోషించు. Trust her, తనను నమ్ము, trust her, తనను నమ్ము, trust her. తనను నమ్ము. Her value is far more than rubies. అనేకమైన రత్నముల కంటే వజ్రాల కంటే తాను You విలువైనది. are rich because you have a virtuous woman. మరి నీవు అటువంటి గుణవంతురాలైన స్త్రీని కలిగి ఉన్నావు గనుక నీవు ధనికుడు. Today I challenge you. I'm challenging somebody today. God is asking you something today. మరి ఈరోజు దేవుడు మిమ్మల్ని సవాల్ చేస్తున్నాడు, మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాడు. You know, Christ loved the church when he knew that it wasn't sin. మరి క్రీస్తు సంఘమును ఎప్పుడు ప్రేమించాడంటే అది పాపంలో ఉన్నప్పుడే ప్రేమించి. And the word of God says, love your wife like how Christ has loved us. క్రీస్తు సంఘమును ప్రేమించినట్టు పురుషులారా మీ భార్యలను ప్రేమించుడి అని బైబిల్ చెప్తుంది. Today, my dear friend, నా ప్రియ స్నేహితుడా, whoever you are, నీవెవరైనా సరే, maybe you're not able to forgive your wife. మరి నీ భార్యను నువ్వు క్షమించలేకపోతున్నావేమో. Maybe you have that one thing that she did and you're not able to reconcile with her. మరి తనతో నీవు ఎక్కడో సమాధాన పడలేని స్థితిలో ఉన్నావేమో. Know that it's your responsibility first to love her like how Christ loved. మొదట నువ్వు తెలుసుకోవాలి, తనను క్రీస్తు వలె ప్రేమించడం మొదట నీ బాధ్యత. Are you able to accept her as Christ has accepted us? క్రీస్తు మనను స్వీకరించినట్టు నీవు నీ భార్యను స్వీకరిస్తావు. Though God knew, though Jesus knew that you are in sin, we were like adulterers, and yet God accepted us and he died for us. మనము పాపములో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు మనం పాపులమని, అయినప్పటికీ ఆయన ప్రేమించాడు, మనం స్వీకరించాడు. So are you really able to accept your wife even when you know she has sinned against you? నీకు వ్యతిరేకంగా తను పాపం చేసిందని నీకు అనిపించినప్పటికీ నీవు తనను స్వీకరించగలుగుతున్నావా, ప్రేమించగలుగుతున్నావా? Love is the answer. ప్రేమ జవాబుగా ఉన్నది. Love like Christ is the answer. క్రీస్తు వంటి ప్రేమే జవాబుగా ఉన్నది. Look unto God. దేవుని వైపు చూడు. A woman, you cannot do this all by yourself. ఒక స్త్రీగా నీవుగా సమస్తము చేయలేవు. But with God, you will have strength, you will have honor, you will have dignity. మరి దేవుని ద్వారా నీవు ఘనతను కలిగి ఉంటావు, బలాన్ని కలిగి ఉంటావు. You will be the most beautiful woman. నీవు అందమైన వ్యక్తిగా ఉంటావు. Look unto God. దేవుని వైపు చూడు. Trust God. దేవుని నమ్ము. Trust God. దేవుని నమ్ము. Don't go after this world. లోకం వెనకాల కాదు నీవు వెళ్ళాలి. The world will always say that you are never equal. లోకం ఎల్లప్పుడూ చెప్తుంది నీవు సమానంగా ఉండలేవని. That you are never eligible. నీకు అర్హత లేదని లోకం చెప్తుంది. That you are always ugly. నువ్వు వికారంగా ఉన్నావని లోకం. You can never earn your position. నీ స్థానాన్ని నువ్వు పొందుకోలేవని లోకం చెప్తుంది. Look unto God. దేవుని వైపు చూడు. Who already came down to you. ఆయన నీ యొద్దకు దిగి వచ్చాడు. He celebrates you, my dear friend. నా ప్రియ స్నేహితులారా, ఆయన మిమ్మల్ని బట్టి ఆనందిస్తున్నాడు. He celebrates you. ఆయన మిమ్మల్ని బట్టి ఆనందిస్తున్నాడు. Receive his acceptance. ఆయన మిమ్మల్ని స్వీకరించాడు, మీరు ఆయన బట్టి ఆనందించండి. Receive his acceptance. ఆయన మిమ్మల్ని స్వీకరించాడు, మీరు ఆయన బట్టి ఆనందించండి. When you receive his acceptance, ఆయన మిమ్మల్ని స్వీకరించాడు, మీరు స్వీకరించండి. ఆయన స్వీకరణను you will be satisfied. మీరు తృప్తి పొందుతారు. You will be self-content. మీరు సంతృప్తిలో ఉంటారు. You will not look out in this world for any kind of acceptance. ఈ లోకంలో స్వీకరణ కోసం ఇక మీరు చూడరు. There is somebody here who has been rejected over and over again. మరియు ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు, మీరు తరచుగా తృణీకరణకు గురయ్యారు. You're rejected to the core. మీరు ఎంతగానో తృణీకరించబడ్డారు. You're in pain. మీరు ఎంతో నొప్పిలో ఉన్నారు. You just don't want to live. మీరు అసలు బ్రతకాలనుకోవట్లేదు. My dear friend, నా ప్రియ స్నేహితుల, whoever you are, నీవు ఎవరైనా సరే,
If you are here in the church, ఈ సంఘము భవనంలో నీవున్నా, or if you are watching online, నువ్వు ఆన్లైన్ లో చూస్తున్నప్పటికీ just look unto God. దేవుని వైపు చూడు. ఇప్పుడే Just look unto God. దేవుని వైపు చూడు. He has already paid the price for you. ఆయన నీకు గురించిన క్రయాన్ని చెల్లించి ఉన్నాడు. He loves you. ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. The creator of this universe has accepted you. ఈ సృష్టిని సృష్టించిన సృష్టికర్త నిన్ను స్వీకరించి. You don't need acceptance from this world. ఈ లోకం నుండి నీకు స్వీకరణ అవసరం లేదు. Don't try to be recognized by this world. లోకము ద్వారా గుర్తించబడాలని తపన పడకు. God has already recognized. దేవుడు నిన్ను గుర్తించాడు. He will give you the strength to overcome all these things. ఈరోజు అడుగు, దేవా నాకు ఇవన్నీ జయించే శక్తిని ఇవ్వు అని అడగండి. He will give you all the strength you need to overcome everything. వాటిని జయించగలిగే శక్తిని దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. What a powerful word that we have heard today. I believe you are blessed. I'm blessed. Amen. Thank you, Ramya, for this amazing word. అద్భుతమైన వాక్యాన్ని మనం విని ఉన్నాము. You know, God created each of us to be His reflection. దేవుడు మనందరిని కూడా ఆయన యొక్క ప్రతిబింబాలుగా ఉండక మనని రూపించి ఉన్నాడు. You know, that's the theme for today. ఈ రోజుకి ఉన్న అంశం అదే అండి. Not just man is a reflection of God. చూడండి, దేవుని యొక్క ప్రతిబింబము కేవలం పురుషుడు మాత్రమే కాదు, Even women is the reflection of God. స్త్రీ కూడా దేవుని యొక్క ప్రతిబింబమే. That we actually understand what love is. స్త్రీ ద్వారానే అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. Do you know that? నీకు తెలుసా అది? That she actually loves a baby who actually tears her and comes out. తనని చీల్చుకొని బయటికి వచ్చేటువంటి శిశువుని ఆమె ఎంతగానో ప్రేమిస్తుంది. If there is any other pain in the world that can actually describe the pain that Jesus went on that cross, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సిలువ బలియాగములో పొందిన బాధ తర్వాత ఏదైనా వేదన బాధ గురించి వివరించేదైనా ఉన్నదంటే it is the pain that a mother goes, when a child is born. ఒక శిశువు పుడుతున్నప్పుడు ఆ తల్లి పడే ప్రసవ వేదనే యేసయ్య పొందిన ఆ వేదన తర్వాత వస్తుంది. Many times when God has to express His grievance for His people, God always use that as an example. చూడండి, దేవుడు తన ప్రజల ఎడల తన యొక్క వేదనని, తన దుఃఖాన్ని తెలపాలనుకున్నప్పుడు ప్రసవ వేదన అని అనేక మార్లు ఆ పదాన్ని వాడాడు. God used that word that I'm going through that pain for delivery. దేవుడు ఎన్నో మార్లు ఈ పదాన్ని వాడాడు, నేను ప్రసవ వేదన పడుచున్నాను అని. So a life of a woman reflects the nature of God. చూడండి, స్త్రీ యొక్క జీవితము దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని చూపిస్తుంది To the world, ఈ లోకానికి. to our children first, మొదటిగా పిల్లలకి, to our husband, తన భర్తకి, to our family, తన యొక్క కుటుంబానికి, then to the church, తర్వాత సంఘానికి, then to the society. తర్వాత సమాజానికి. I believe after God, if there is anyone whom we use as an example for love, దేవుని తర్వాత ప్రేమ అనే పదానికి మనం వాడే ఉదాహరణ ఏదైనా ఉన్నదంటే it's mother, అది తల్లియే, it's woman. అది ఒక స్త్రీయే. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Even God, many times, compared His love towards us as that relationship. చూడండి, దేవుడు కూడా నేను ఒక తల్లి వలె ప్రేమిస్తున్నానని ఆ సంబంధాన్ని ఎల్లప్పుడూ సూచించాడు. So women, are a reflection of God's nature. చూడండి, స్త్రీ దేవుని యొక్క స్వభావానికి ఉన్న ప్రతిరూపమై ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. You are the cornerstones. మీరే మూలరాయి, మరి పునాదిరాళ్ళై ఉన్నారు. On you, this society is going to be built. చూడండి, మీ మీదే ఈ సమాజము కట్టబడబోతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. That's why God created. అందుకే దేవుడు మిమ్మల్ని సృష్టించాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That you will be the pillars of this society. ఈ సమాజానికి మీరు ఒక పునాది వలె పిల్లర్స్ గా ఉండడానికి So దేవుడు. today, this is our prayer.
ఈ రోజు మా ప్రార్థన ఇది, that every woman at Equip Ministries, ఎక్విప్ మినిస్ట్రీస్ లో ఉన్న ప్రతి స్త్రీ కూడా you will be the reflection of God. దేవునికి ప్రతిరూపాలుగా మీరు మారాలని That మేము your ప్రార్థిస్తున్నాం. life మీ జీవితము will affect generations to come. రాబోయే తరాలని ప్రభావం నొందించాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. When Paul had to talk about Timothy, పౌలు తిమోతి గురించి మాట్లాడాల్సి he had to వచ్చినప్పుడు talk about his mother. తన యొక్క తల్లి గురించి మాట్లాడే Then he had to talk about his grandmother. తర్వాత తన అవ్వ గురించి, తన యొక్క అమ్మమ్మ గురించి మాట్లాడి ఉన్నాడు. He couldn't talk about Timothy without talking about his mother and his grandmother. చూడండి, తిమోతి గురించి మాట్లాడడానికి తన యొక్క తల్లి, తన యొక్క అవ్వ అయిన లూయి గురించి మాట్లాడలేకుండా తిమోతి గురించి నేరుగా Because there మాట్లాడలేకపోయాడు. was no Timothy without Louis and Eunice. చూడండి, మరి ఆ లూయి మరి ఆ యూనిస్ లేకుండా తిమోతి లేడు. That's how important you are. చూడండి, మీరు అంత ప్రాముఖ్యమైన వారు. That's how important you are, women. స్త్రీలారా, మీరు అంత ప్రాముఖ్యమైన వారు. Without you, మీరు లేకుండా there is no future godly generation. దైవపరమైన తరము అనేది మీరు లేకుండా భవిష్యత్తులో ఉండదు. That's how important you are. మీరు అంత ప్రాముఖ్యమైన You are important to God today. ఈ రోజు దేవునికి మీరు ప్రాముఖ్యమైన You వారు. are important to us today. ఈ రోజు మాకు మీరు You are ప్రాముఖ్యమైన వారు. important to your family. మీరు మీ కుటుంబానికి You ప్రాముఖ్యమైన are వారు. important to the church. మీరు సంఘానికి ప్రాముఖ్యమైన వారు. You are important people. మీరు ముఖ్యమైన వ్యక్తులు. You are the pillars in the church of God. సంఘంలో మీరే, దేవుని యొక్క సంఘంలో మీరే పునాది అయి ఉన్నారు. God has given you that position. దేవుడు మీకు ఆ స్థాయిని ఇచ్చి ఉన్నాడు. This is our prayer. ఈ రోజు మా ప్రార్థన ఇదే. That God will enable you దేవుడు మిమ్మల్ని శక్తితో నింపాలి by His grace ఆయన కృప ద్వారా. to fulfill that calling that God has given you. దేవుడు మీకు ఇచ్చిన పిలుపుని నిర్వర్తించుటకు That, yeah, ఆయన మీకు కృపనివ్వాలి. that you will be the builders, మీరు కట్టేవారిగా మారాలి. the builders of lives, జీవితాల్ని నిర్మించే నిర్మాణకులు మీరు. builders of future. భవిష్యత్తుని నిర్మించే నిర్మాణకులు మీరు. You will look at your future and you will laugh. మీ భవిష్యత్తుని చూసి మరి మీరు ప్రేమించాలి. You will rejoice. మీరు ఆనందించాలి. So I want you to see. మీరు ఈ రోజు మీ భవిష్యత్తును చూడాలని నేను I want you to కోరుతున్నాను. see Timothy's. తిమోతిలను మీరు చూడాలని కోరుతున్నాను. When you look forward, మీరు ముందు చూసినప్పుడు look at Timothy. తిమోతిని చూడండి. The fruits ఫలాలని, of your work. మీ కార్యాన్ని ద్వారా వచ్చే ఫలాలు. Let's all bow our heads. సమయంలో అందరం తలలు Father, వంచుదాం. we thank you. తండ్రి నీకు I వందనాలు. request all the women to stand up right now. సమయంలో అందరూ కూడా, స్త్రీలందరూ కూడా లేచి నిలబడాలని Even if కోరుతున్నాను. you're joining online, we request you to stand up. ఒకవేళ మీరు ఆన్లైన్ లో జాయిన్ అయినా కూడా దయచేసి లేచి నిలబడాలని కోరుతున్నాను. Father, we thank you for this woman. తండ్రి, ఈ అమూల్యమైన స్త్రీలను బట్టి నీకు We thank వందనాలు. you for our mothers. మా తల్లులను బట్టి నీకు వందనాలు. Thank you for our spouses. తండ్రి, మా జీవిత భాగస్వాములను బట్టి నీకు వందనాలు. Thank you, Lord, for our daughters. మా కుమార్తెలను బట్టి నీకు వందనాలు. Thank you, God, for our sisters. మా సహోదరీమణులను బట్టి నీకు వందనాలు. Thank you for these precious ones. తండ్రి, ఈ ప్రశస్తమైన స్త్రీలను బట్టి నీకు Oh, వందనాలు. Lord, they are your reflection. తండ్రి, వారు నీ ప్రతిరూపాలై It ఉన్నారు. is through them you have reflected your love. తండ్రి, వారి ద్వారా నీ ప్రేమ ఎట్టిదో బయలుపరిచావు. That in our families we could know what love is through them. తండ్రి, వారి ద్వారానే మా కుటుంబాల్లో ప్రేమ అంటే ఎటువంటిదో మేము That a తెలుసుకోగలుగుతాం. child for the first time knows what is love because of a woman. తండ్రి, ఒక చంటి పిల్లవానికి, ఒక నాయన మరి పిల్లవాడికి ప్రేమ అంటే తెలిసేది ఆ తల్లి ద్వారానే. Oh, what a glorious place that you have given for women. ఒక స్త్రీకి నీవు ఎంత మహిమ గల స్థాయిని ఇచ్చావయ్యా. That you have honored a woman by being born of a woman. You have honored a woman by being born of a woman. తండ్రి, నీవు స్త్రీకి జన్మించుట ద్వారా నీవు స్త్రీని ఎంతో ఘనపరిచావయ్యా. You have honored them, God. నీవు వారిని ఎంతో ఘనపరిచావు. So we honor them. కాబట్టి మేము కూడా వారిని We ఘనపరుస్తాం. honor them మేము వారిని ఘనపరుస్తాం. because their honor comes from you. ఎందుకంటే వారు నిన్ను ఘనపరిచి ఉన్నారయ్యా. Maybe the world rejected them, బహుశా ఈ లోకం వారిని తృణీకరించవచ్చు, but you have not, Father. కానీ నీవు వారిని తృణీకరించలేదు. But you have chosen them as vessels that will bring salvation to this mankind. తండ్రి, ఈ మానవాళికే రక్షణ చేకూర్చే వ్యక్తిని ప్రభువా తీసుకొని వచ్చి ఉన్నారు తండ్రి. You have made them that vessels of honor. తండ్రి, ఘనమైన పాత్రలుగా వారిని నీవు చేసి ఉన్నావు. So we thank you, Father. తండ్రి, నీకు వందనాలు. So today we speak your blessing upon them.
తండ్రి ఈ ప్రియులందరి మీద నీ దీవెనలు పలుకుతున్నా. We speak your strength. నీ బలాన్ని పలుకుతున్నా. We speak your honor. నీ ఘనతను పలుకుతున్నా. We speak your blessing నీ దీవెనలు పలుకుతున్నా. on all the women, Father. తండ్రి స్త్రీలందరి మీద That they will be the vessels of honor and they will be the vessels who will bring salvation into their homes. తండ్రి వారు ఘనమైన పాత్రలుగా మారి ప్రభువా వారి కుటుంబాలకు రక్షణ కల్పించే, రక్షణలోకి నడిపించే పాత్రలుగా వారు Through their chaste behavior, through their love and care, they will turn the hearts of their husbands and they will turn the hearts of their children towards you. తండ్రి వారి యొక్క త్యాగపూరితమైన ప్రేమ ద్వారా, వారి యొక్క ప్రేమ ద్వారా తండ్రి వారి యొక్క భర్తలని, వారి పిల్లలని నీ వైపుకు వారు మరల్చుదురుగాక. Because you have put them like that in those families. తండ్రి ఎందుకంటే వారిని కుటుంబంలో ఆ స్థాయిలోనే వారిని నీవు పెట్టి ఉన్నావు. We thank you that they are burning lights in their homes. వారి గృహాల్లో వెలుగుతున్న దీపమై ఉన్నారు ప్రభువా వారు. We bless them today. తండ్రి వారిని మేము దీవిస్తున్నాం. We speak your favor upon them. వారి మీద నీ దయను పలుకుతున్నాం. We speak strength to their bones. వారి యొక్క ఎముకలకు సత్తువను ప్రకటిస్తున్నాం. We strength to their hands. తండ్రి వారి చేతులకు బలము As they చేకూరుగా serve their families. వారి కుటుంబాలకు వారు సేవ We speak చేయుచుండగా your strength and grace upon them. తండ్రి నీ బలమును నీ కృపను వారి మీద ప్రకటిస్తున్నాము. That many generations will speak about them. తండ్రి వారి గురించి అనేకమైన తరములు మాట్లాడుదురుగాక. That their faith will be found in their children and their grandchildren. తండ్రి వారి యొక్క పిల్లలు, వారి పిల్లల పిల్లలలో వారి యొక్క విశ్వాసము వారు కనుగొందురుగాక. We speak that blessing over every woman in our church. మా సంఘంలో ఉన్న ప్రతి స్త్రీ మీద ఆ దీవెన పలుకుతున్నాము. We thank you, Lord, తండ్రి నీకు that వందనాలు. they are pillars of honor in midst of us. మా మధ్యలో వారు ఘనత కలిగిన పునాది వలె ఉన్నారు. We thank you, Father. తండ్రి నీకు We వందనాలు. bless your name for their lives. వారి జీవితాలను బట్టి నీ నామాన్ని We speak your health. నీ ఆరోగ్యాన్ని We పలుకుతున్నాము. speak your wealth. నీ సౌభాగ్యాన్ని పలుకుతున్నాము. Because of them, వారి ద్వారా their families will be blessed. తండ్రి వారి కుటుంబాలు దీవించబడతాయి. Because of them, వారి ద్వారా their children will be established. వారి యొక్క పిల్లలు స్థిరపరచబడబోతున్నారు. Because of them, వారిని బట్టి their husbands will prosper. వారి భర్తలు వర్ధిల్లబోతున్నారు. We thank you, Father, తండ్రి నీకు వందనాలు. for your blessing upon them. వారి మీదున్న నీతి వెనుకై నీకు వందనాలు. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen and amen. ఆమేన్. Can we give a clap offering to God right now? ఈ సమయంలో అందరం గట్టిగా చప్పలు కొట్టి ప్రభువుకు వందనాలు చెల్లిద్దాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. I hand over this time to I request Sister Merlin to sing a special song, and let's all give tithes and offerings to the Lord. And if you're watching online, our Google Pay number will be displayed on the screen, so you can give through online as well. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. To bear, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high.
sing your praise.